Hello students, in our previous lecture we have discussed about the building components. Okay, so which are the building components that we have discussed in a short description that about these different building components and what are the functions of the building components in a building, right? So we have started with the first building component, that is a staircase. Okay. And we have seen about some technical terms like what is a step, what is a grade, what is a rise, or what is a handrail, what is a baluster, and some other concepts are there like newel post run, then nosing, then strings or shingles. Okay, so here we have seen this diagram on which you can see clearly all the parts of the staircase that are shown here. Okay, so what is the rise or what is baluster, what is thread, what is handrail that you can see clearly here. Okay, so let us revise shortly that what is a riser? It is a vertical distance, okay, on which you rise for a first step, a second step, or third step. Then trade is a horizontal ridge, horizontal face or horizontal portion of a step, you can say, on which you have to step your foot and climb the staircase, right? And nosing is the extended part of the thread for a design purpose, you can say, or for a decoration purpose also it is used. Then the newel post or newel cap, okay, here newel cap is there, here newel post is shown here. Then handrail, okay, here so the handrails are the members which are supporting the step, and the baluster is the member which is provided to the step. Okay, and handrail connects the all the balusters and supports balusters, as well as it is a part provided for the easy climbing or for the protection purpose. Okay, then what is a landing? It is the rest location, you can say, after rising some steps you can have a rest period here on the landing. It is mostly provided in the one third or half portion of the step, and the half climbing, after the half climbing of the steps, and the at the end of the steps. Okay, then we have discussed about some standard dimensions for the design of staircase. What are these standard dimensions that we have to think of, or we have to follow that while doing the design of staircase? Okay, what were they? That is the what should be the maximum riser, what should be the minimum trade for particular residential building and for the particular public building. Okay, then minimum width of staircase, how much it is, then what should be the minimum headroom or width of landing, and also the handrail. Okay, then okay, then we have started discussing about some types of stairs according to designer. Okay, which are there? So first is straight stair, then long dogleg stair, then quarter turn stair, open level stair, three-quarter turn stair, then bipocketed stair, and geometric stair and circular stair. Okay. On the design or on the structure of the stair, we have differentiate in these 8 types. And first type of that, it is straight stair. These are the stairs along which there is no change in direction or any flight. Okay, there are all the steps are in a single direction without any
change of direction or without any but in between landing. Okay, so that this is called as straight staircase. Okay, it is usually provided in a hall for mostly for the residential building, or you can say in the commercial sectors or the shopping sectors where there is a narrow space and you have to provide a staircase. Then the straight staircase are proved economical to provide there. Okay, so these are the straight staircase. Then next one, that is dogleg staircase. Considering your designing point of view, it is usually used in most of the cases like where it should be provided. You know that it is provided in most of the public buildings or residential buildings or apartments. As it is very easy to design, then economical, you can say, if construction point of view is considered. And also for the space, using space, considering space used by the staircase, it is very economical. Okay, so this type of staircase is called a dogleg staircase, as it is structures as somewhat like structure of dogleg. Okay, and it consists of two flights mostly. Okay, of steps of equal number mostly. Here are the 10 numbers of steps, then there is a landing, then there is a 10 number of steps, like this. Okay, so this type of stair is usually where the width of staircase hall is sufficient to accommodate two width of stairs. Mostly in the public building or mostly in the residential buildings or residential apartments, this type of staircases provided. Okay, then the next one, that is quarter turn staircase. Okay, here you can see the name, that is quarter turn, means the slab, there are some steps, or you can say single flight, then some landing, then one landing is there and the quarter turn is there after the uh, particular flight. Then if there are some, you can say there, if there are 6 steps or 5 steps, then there is a landing and all other steps are there continuation with the step. Okay, then the change in direction can be affected by either introducing a landing or by providing a windows. इथे कशा स्टेप्स असतात तर काही स्टेप्स आहेत, त्यानंतर थोडा टाइप नंतर क्वार्टर टर्न त्याला दिला जातो, दॅट इज अ क्वार्टर टर्न स्टेप. In this image you can see clearly how the quarter turn steps are. Okay, here is the plan for the quarter turn staircase. Okay, then the next one, that is open middle stair. Okay, then this type of stair, there is an opening between the flights. Okay, in the plan you can see it is quite similar in design for open level staircase and also in the dogleg staircase. They are quite similar, but the difference is only that there is a opening in between the dogleg, in between these two flights. डॉगलेग स्टेअरकेस आणि जे ओपन लेवल स्टेअरकेस आहे ही क्वाईट सिमिलर आहे. फक्त डिफरन्स काय आहे तर याच्यामध्ये जे काही फ्लाइट्स आहेत, म्हणजे आता समजा ह्या 8 स्टेप्स आहेत, या तुम्ही जोडून दिलात, इथे लँडिंग आहे आणि पुढच्या या 8 स्टेप्स आहेत. ओके, तर याच्या स्टेप्स ज्या आहेत ह्या ओव्हरलॅप होत नाही. जसं की तुम्ही डॉगलेग स्टेअरकेसच्या जर प्लॅन मध्ये बघितलं तर इथे ह्या 8 स्टेप्स आहेत, नंतर लँडिंग आहे आणि 8 स्टेप्स आहेत. पण याच्यामध्ये हे जे काही हँडरेल्स आहेत त्याचे हे याच्यामध्ये काही स्पेस नाही मध्ये. ओके, सो इथे जर स्पेस नसेल तर डॉगलेग स्टेअरकेस क्वाईट सिमिलर आहे, आणि जर ओपन लेवल स्टेअरकेस तुम्ही बघितली तर तीही तशीच आहे, फक्त इथला जो मध्ये आहे तिथे गॅप आहे मधल्या स्पेस मध्ये. ओके, so this is the open level staircase. ही सुद्धा staircase most of the cases मध्ये यूज केली जाते जिथे बऱ्यापैकी जागा अवेलेबल आहे. ओके, आणि जिथे समजा रेसिडेन्शियल बिल्डिंगलाही यूज केली जाते, काही पब्लिक बिल्डिंग्सला पण यूज केली जाते. जागेचा विचार केला तरीही ही दिसायला पण प्रॉपर वाटते आणि तुम्ही डिझाईन करायला पण क्वाईट इझी आहे. ओके, देन
3 क्वार्टर टर्न स्टेअरकेस. जसं असतं क्वार्टर टर्न स्टेअरकेसमध्ये आपण बघितलं की एक ठराविक स्टेप्स नंतर एक टर्न घेतला जातो. बरोबर? तर इथे सेम तसंच आहे. दिस टाइप ऑफ स्टेअरकेस इज क्वाइट सेम similar to that, but a stair turning through right angles at 270 degrees is known as three-quarter turn staircase. Okay, and in this case, an open well is formed. Open well जी आहे ती फॉर्म केली जाते. Okay, then here you can see in the plan there is a three-quarter turn staircase. Means after first there is, if you started, there are some steps, then there is a turn. Okay, then there are some steps, then again there is a turn and there are some steps. Means जर त्या काही steps असतील तुमच्या 18 असतील किंवा 25 असतील, त्या ज्या काही स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत त्या 3 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलेल्या आहेत आणि प्रत्येक पार्ट नंतर प्रत्येक सिंगल फ्लाइट नंतर एक लँडिंग प्रोव्हाइड केलं गेलं आहे. ओके, तर अशा टाईपचे स्टेअरकेस ही यांना थ्री क्वार्टर टर्न स्टेअरकेस असं म्हटलं जातं. ओके, देन bifurcated staircase. This type of staircase are arranged that there is a wide flight at the start. Here you can see a wide flight is there, and it is then diverted or subdivided, you can say, in two single narrow flights. Okay, त्याच्या स्टार्टिंगला ह्या ज्या स्टेप्स असतात त्या वायडर असतात, म्हणजे ही या स्टेप्सची जी काही विड्थ असेल त्याच्या डबल ऑलमोस्ट विड्थ तिथे असते आणि ह्या स्टेप्स चढून गेल्यानंतर त्या दोन डायरेक्शनला बायफर्केट होतात. अशा टाईपच्या स्टेप्स आपल्याला बऱ्याचदा मॉल्समध्ये बघायला मिळतात किंवा ऑफिस बिल्डिंग असेल जिथे खूप मोठा स्पेस आहे अशा ठिकाणी बघायला मिळतात किंवा बंगलोजमध्ये जिथे मोठा मोठा स्पेस आहे तिथे अट्रॅक्शन पॉइंट ऑफ व्ह्यूने तुम्हाला ते स्टेअरकेस डिझाईन करायचे. तर अशा ठिकाणी किंवा मॉडर्न डिझाईनसाठी किंवा एका चांगल्या लुकसाठी बायफर्केटेड स्टेअरकेस यूज होतात. पण बायफर्केटेड स्टेअरकेस ह्या खूप जास्त स्पेस यूज करतात. त्याच्यामुळे जिथे जास्त स्पेस आहे अशा ठिकाणी आपण वापरू शकतो. मोस्टली आपल्याला मॉल्समध्ये वगैरे जिथे कॉमन शॉपिंग सेंटर्स आहेत अशा ठिकाणी आपल्याला ह्या टाईपचे स्टेअरकेस बघायला मिळतात. Okay, so these are the bifurcated staircase. Then geometrical staircase. What are the geometrical staircase? This type of staircase have no level post and are any geometrical shapes. Are of any geometrical shape. There is no level post. Level post जो आहे हा नसतो. Starting a level post जो आहे तो नसतो. आणि they are of geometrical shape. There is change in direction in achieved through windows. विंडोज जे आहेत हे जे स्टेप्स आहेत त्यांना विंडोज म्हणतात. ओके, सो विंडोज ने त्यांना जो टर्न आहे हा दिला जातो. ओके, दॅट इज geometrical staircase. Okay, the stairs require more skills for its construction and are weaker than the open wheel staircase. जे हे स्टेअरकेस आहे थोडं अट्रॅक्टिव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यूने डिझाईन केले जातात, पण याची जी स्ट्रेंथ आहे ती कमी असते किंवा थोड्या रिस्की आहेत त्या जर आपण विंडोज प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे, कारण विंडोजचं काय होतं, एक साईडला थोडी विड्थ कमी, दुसऱ्या साईडला थोडी जास्त, अशा टाईपमध्ये प्रत्येक स्टेपला बघायला मिळते जिथे विंडोज असतात. तर या टाईपचे स्टेअरकेस आहे ही यूज तुम्ही म्हणू शकता, यूज करायला थोडी रिस्की आहे. ओके, सो this is geometrical staircase. Then spiral or circular staircase. Here you can see the spiral staircase. Okay, where when it is viewed from top, it appears to follow a circle with a single center of curvature. जर तुम्ही टॉपने बघितलं जर प्लॅन बघितलं तर सिंगल पॉइंटने आणि कर्व दिसणारी ही स्टेअरकेस आहे. ओके, the spiral staircase are provided where space available is limited and traffic is low. ओके, जिथे कमी स्टेप्स म्हणजे अगदी तुम्ही बंगलोमध्ये जर डिझाईन करता छान दिसण्यासाठी, ओके, अट्रॅक्टिव्ह लुक देण्यासाठी तुमच्या एका पर्टिक्युलर हॉलला सपोज, तर तिथे तुम्हाला स्टेअरकेस प्रोव्हाइड करता येईल. किंवा अशा एखाद्या ठिकाणी की जिथे जास्त पब्लिक म्हणजे यूज करत नाहीये ते, जसं की एखादा पर्टिक्युलर पोर्शन असेल शॉपिंगचा, जिथे कमी स्पेस आहे पण तिथे येणारं जे कस्टमर आहे हे सुद्धा कमी आहे,
तर अशा ठिकाणी तुम्ही जे अट्रॅक्टिव्ह लुक आहे हा देण्यासाठी स्पायरल स्टेअरकेस प्रोव्हाइड करू शकता. आणि हे स्टेअरकेस कुठल्याही मटेरियलचे तुम्ही बनवू शकता. स्टील असेल, स्टोन असेल, देन आरसीसी असेल, ग्लासमध्ये पण या स्टेअरकेस डिझाईन केले जातात आणि त्या फार चांगल्या अपीअरन्स देतात ग्लासमध्ये जर असतील तर. Okay, so these are the spiral staircase and it is provided when space available is limited and traffic is low. Okay. Then we have seen these steps or types that depending on the design of staircase. हे डिझाईन जसं आहे त्याच्यानुसार स्टेअरकेसचे हे काही टाईप्स पडतात. पण त्याचबरोबर स्टेअरकेसचं एक अदर क्लासिफिकेशन आहे. देअर इज अदर क्लासिफिकेशन फॉर स्टेअरकेस, दॅट इज द स्टेअरकेस बेस्ड ऑन दी मटेरियल यूज. ओके, मटेरियल कुठलं वापरलंय एखाद्या स्टेअरकेसच्या डिझाईनसाठी किंवा कन्स्ट्रक्शनसाठी, तर त्या मटेरियलवरून त्याचे टाईप्स पडतात. ऑफकोर्स आता तुम्हाला माहिती असेल कुठलं कुठलं मटेरियल आपण वापरतो डिझाईनसाठी. तर वूड वापरतो, स्टोन्स वापरतो, देन कॉन्क्रीट यूज करतो. ओके, देन कुठलं यूज करतो, ब्रिक्स यूज करतो, देन ग्लास यूज करतो. ओके, तर here you can see the wooden staircase. Okay, so wooden staircase means simply made up of wood. वुडन जर मटेरियल यूज केलं असेल तर त्याला वुडन स्टेअरकेस म्हणणार. ओके, स्टोन स्टेअरकेस जर स्टोन्स यूज केले असतील स्टेअरकेस कन्स्ट्रक्शनला देन स्टोन स्टेअरकेस. स्टील स्टेअरकेस if the steel is used for the construction then the steel staircase. Okay, in the image you can clearly see. Then reinforced concrete staircase. This type of staircase is usually used in the construction. It is reinforced concrete stair that is used of or constructed by a reinforced concrete. Okay, then the brick staircase, if it is made up of bricks, the staircase is made up of bricks and brick staircase. Then glass staircase, if glass is used for the construction of staircase, then it is a glass staircase. Okay. So, what is the difference or what is the use of this particular type of staircase or particular material? Okay? So, if you see that steel is a very stronger material, so design of steel, design of staircase using steel is very gives very strength, very much strength to the construction. Okay, but using a glass, here you can see using a glass, it may be risky, it may be slippery, okay, but it gives a good appearance. Okay, तर पर्टिक्युलर जे काही मटेरियल आहे त्याचे काही प्लस मायनस पॉइंट्स आहेत ज्याच्याने आपण डिझाईन करताना कुठलं मटेरियल यूज केलं पाहिजे हे डिसाईड करू शकतो. ओके, जसं की ग्लास स्टेअरकेस आहे, तर तुम्ही सिम्पली विचार करा जर स्टेअरकेस डिझाईन करायला तुम्ही ग्लास यूज करताय तर काय होईल, तर ते स्टेअरकेस आहे हे दिसायला छान दिसेल. ओके, पण ॲट टाइम्स ते रिस्की सुद्धा असेल. बरोबर, रिस्क फॅक्टर यूज आहे, ते स्लिपरी होऊ शकतात है ना, किंवा ब्रेक होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. ओके, सो ग्लास स्टेअरकेस तितकंच एक्सपेन्सिव्ह सुद्धा जातो. जर तुम्ही स्टीलचा विचार केला, जर स्टील मटेरियल आपण यूज करतोय कन्स्ट्रक्शनसाठी, तर स्टीलचं काय होतं, स्टील इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. एक्सपेन्सिव्ह खूप जास्त आहे, पण जर तुम्ही स्ट्रेंथचा विचार केला तर स्टील गिव्स व्हेरी मच स्ट्रेंथ. ओके, स्टील स्ट्रेंथ देतं, अपीरन्स पण चांगला देतं, आणि पण जे कॉस्टचा विचार केला तर इट इज व्हेरी कॉस्टली. ओके, सो कॉस्टचा विचार करून, अपीरन्सचा विचार करून जर बेटर तुम्हाला मटेरियल यूज करायचं तर कॉस्टचा जर तुम्ही विचार केला देन वुडन स्टेअरकेस आर व्हेरी युजफुल. फक्त कॉस्टचा जर विचार केला तर कॉस्ट, कारण का वूड आहे हे इझिली अवेलेबल आहे किंवा वुडन मटेरियल आहे हे कॉस्टली नसतं इतर मटेरियल्सपेक्षा. सो तुम्ही वुडन मटेरियल प्रोव्हाइड करू म्हणजे वुडन प्रोव्हाइड करू शकता, कारण ते अपीरन्स पण चांगला देतात जर तुम्ही वेगवेगळ्या टाईप्सचे वुड्स यूज केलेत तर. बरोबर, पण जर तुम्हाला एक ड्युरेबल कन्स्ट्रक्शन हवं असेल जे जास्तीत जास्त दिवस टिकेल, आणि ऑफकोर्स आपण एखादं कन्स्ट्रक्शन करतो तेव्हा ते ड्युरेबल असावं याचाही विचार करतो. मग तिथलं एन्व्हायरमेंट बघून तिथे वूड तुमचं ड्युरेबल आहे की नाही हा पण विचार करायला हवा. सो
वुडन कन्स्ट्रक्शनचा जर ड्युरेबिलिटीचा विचार केला तर इट इज लेस ड्युरेबल दॅन ऑल अदर कन्स्ट्रक्शन मटेरियल्स. ओके. जर स्टीलचा विचार केला तर जेवढे दिवस तुमची वुडन स्टेअरकेस टिकेल त्याच्यापेक्षा खूप काळ जास्त स्टील स्टेअरकेस टिकू शकते. ओके. सो ड्युरेबिलिटीचा विचार केला तर वुडन स्टेअरकेस तितके तुम्हाला बेनिफिशियल ठरू शकत नाही. किंवा स्ट्रेंथचा जर तुम्ही विचार केला तर वुडन स्टेअरकेस आहे ही कमी स्ट्रेंथ येते. ओके. based on the steel staircase or reinforced concrete staircase. Okay. So दुसरे कुठले मटेरियल तुम्ही यूज करू शकता तर स्टोन यूज करू शकता. ओके. ब्रिक्स यूज करू शकता. ब्रिक्सचं किंवा स्टोन्सचं पण तेच आहे. तिथे जर अवेलेबल तुम्हाला ब्रिक्स असतील तर तुम्ही ब्रिक्स यूज करा. जर तुम्हाला स्टोन्स अवेलेबल असतील इझिली तर स्टोन्स यूज करा. ओके. देन स्टोन्स किंवा ब्रिक्सचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे हे इझियर आहे. ओके. जर इझिली अवेलेबल असेल स्टोन्स त्या एरियामध्ये किंवा ब्रिक्स इझिली अवेलेबल असतील तर हे इकॉनॉमिकल पण ठरू शकतं. ओके. स्पेसचा विचार केला तर तुम्हाला स्पेस इफिशियंट पण ठरू शकतो. जर स्पेस प्रॉपर तुम्हाला युटिलाइज करायचं तर ब्रिक्स तुम्ही यूज केला तर कमी स्पेसमध्ये पण तुम्हाला चांगल्या प्रकारचं डिझाईन करता येऊ शकतं. ड्युरेबिलिटीचा विचार केला तर स्टोन किंवा ब्रिक्स ड्युरेबल पण चांगल्या असतात. ओके. बट स्टील पेक्षा जर स्ट्रेंथचा विचार केला तर थोडी कमी आहे. पण जर चांगल्या क्वालिटीचे तुम्ही स्टोन्स यूज केले तर स्टोन स्टेअरकेस जास्त क्वालिटी म्हणजे जास्त ड्युरेबल पण आहे. ओके. आणि या सगळे जर प्लस मायनस तुम्ही सगळ्या टाईप्सचे कन्सिडर केले ग्लासचं असेल, वुडन असेल, स्टील असेल, स्टोन असेल, ब्रिक्स असेल, तर सगळे टाईपचे स्टेअरकेसचा विचार केला तर जे काही प्लस मायनस आहे ते आपल्याला जर थोडंफार ओव्हरकम करायचे असतील तर रेन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट स्टेअरकेस हा बेस्ट ऑप्शन आहे. त्याच्यामध्ये आपण स्टील पण प्रोव्हाइड करतो, बरोबर, रेन्फोर्समेंट करतो, स्टील प्रोव्हाइड करतो म्हणजे स्ट्रेंथ चांगली मिळणार आहे स्टेअरकेसला. कम्प्लिटली स्टील स्टेअरकेस नसल्यामुळे इकॉनॉमिकल पण राहील. ओके. कम्प्लीट स्टीलचं डिझाईन करण्याचं स्टील जास्त एक्सपेन्सिव्ह आहे. त्याच्यापेक्षा कॉन्क्रीट तुम्ही जर यूज केलं तर थोडं इकॉनॉमिकल पण तुम्हाला डिझाईन करता येऊ शकतं. अपीरन्सचा विचार केला तर याला आपण वेगळं टायलिंग करून, वेगळे कलर्स प्रोव्हाइड करून किंवा वेगळे डिझाईन्स देऊन डिफरंट डिझाईन्ससाठी पण फ्लेक्झिबल राहील कॉन्क्रीट, बरोबर. सो जास्त बेटर डिझाईन करण्यासाठी पण तुम्हाला रेन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट स्टेअरकेस यूज करता येईल. ओके. सो अशा पॉईंट्स आहे. ड्युरेबिलिटीचा विचार केला तर जास्त ड्युरेबल पण आहे. जर थोडाफार काही ब्रेक झालं तर तिथल्या तिथे आपल्याला पॅचअप करून ते यूज करता येऊ शकतो. ओके. ग्लास सारखं नाही की थोडी ब्रेक झाली तर पूर्ण तुम्हाला तो पोर्शन सगळा चेंज करावा लागेल असं नाहीये. ओके. सो जर तुम्ही सगळ्या पार्टचा विचार केला, ओके, ड्युरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, अपीरन्स, ओके, सो सगळ्या सगळ्या जे काही पॉईंट्स आहेत त्याचा विचार केला तर रेन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट स्टेअरकेस इज मोर बेनिफिशियल दॅन ऑल अदर टाइप्स ऑफ स्टेअरकेस. म्हणून आता आपल्याला बघायला मिळतं की रेन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट स्टेअरकेस ही सगळीकडे यूज केली जाते. ओके. इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ओके. So these are the types of the staircase according to the material used for the design of staircase. Okay, that's so here is the short description for all the types of staircase. Okay, I hope you have understand all this. If you have any doubt, you can ask me. Okay, thank you.